आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। अधिक आर बल तेरी अह, चिरंकाल हम पाछै रहें। तब लो छठम स्वरूप हमारो, प्राण अंत तन होए तिहारो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। पूर्वले करम चंगे होण, भाग चंगे होण ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। दर्श परश कीने गुरु ग्रंथ महाराज जी के, पाप जन्मांतर के पुन रूप धारते। करोड़ां जन्मां दे पाप कीते होण, गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दे दर्शन कर लवे, करोड़ां जन्मां दे पाप पुन्नां दे रूप च बदल जाते हैं। जन्म मरण का सब तो वड्डा दुख है, सतगुरां दे दर्शन नाल कट्टिया जाता है। सत दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सो ऐसे सतगुरां की गोद विच बैठ के आप जी ने सोदा रहरास साहिब जी दे पाठ, आरती आरते का कीर्तन सरवण किया है। आओ हुण महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज मीरी पीरी दे मालक, दल भंजन गुर सूरमा, बड़ जोधा बहु परोपकारी गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों 'च अपनी सुरती नूं जोड़ीए। सतगुरु जी श्री अमृतसर साहब विच निवास कर रहे ने और अपने साहिबजादे बाबा सूरजमल जी का विआह करके आए ने। वड्डे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी नूं हुक्म ला रहे ने कि तुसीं एक नवां नगर वसाओ। सतगुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहब वसाया सी। गुरु अंगद देव जी ने खंडूर साहब नूं भाग लाए। गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर बिपास बनायो। ब्यासा दे कंढे ते पवित्र नगरी श्री गोइंदवाल साहब आबाद की। सतगुरु रामदास चौथे पातशाह जी ने अमृतसर साहब वसाए। गुरु अर्जन देव जी ने जलंधर कोल करतारपुर ते तरनताਰਨ साहब नवे नगर वसाए। और साडे कोलों भी महाराज परमेश्वर ने श्री हरगोबिंदपुर ते होर कई नगर की सेवा लई है। हुण तुसीं एक नवां नगर वसाओ जिथे तुहाडी आउण वालीआं पीढ़ियां रहणगीआं। बाबा गुरदित्ता जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह जी किहड़ी थां ते नगर वसाईए, किहड़े इलाके 'च वसाईए, क्योंकि माझे विच श्री अमृतसर तरनताਰਨ साहब सिੱਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ श्री ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ जिथे अजे तक कोई केंद्र नहीं बनया। साध संगत जी पंजाब हुण तां माझा मालवा दुआबा करके आपां देखदे आ, पुरातन समय इहदे च होर भी इलाके शामिल सन। धन्नी घेप का इलाका, पोठोहार का इलाका, मुल्तान का इलाका, बांगर जिन्हों अजकल हरियाणा कहिंदे आ, खादर ते पुआध। सो पुआध के इलाके सिੱਖੀ का प्रचार करने लई केंद्र बनाना चाहिए। ये महाराज छेवें पातशाह हुक्म बाबा गुरदित्ता जी नूं लाया। कहंदे सतलुज तो परले पासे चले जाओ, उत्थे एक महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी पीर बुढ़न शाह जी रहिंदे। बड़ी लंबी उम्र है। गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने जाके दर्शन दिते सन। पीर बुढ़न शाह कीर्तन सुन के बड़ा प्रभावित होया, गुरु नानक साहब का सेवक बन गया। अपनियां बकरियां का दुध चो के भेटा किया, महाराज दुध पीओ। ते सतगुरु नानक देव जी कहन लगे छेवें जामे च पीवांगे।
ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਜਾਮੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਂਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਧਿਕ ਆਰ ਬਲ ਤੇਰੀ ਅਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਚਿਰੰ ਕਾਲ ਹਮ ਪਾਛੈ ਰਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤਬਲੋ ਛਟਮ ਸਰੂਪ ਹਮਾਰੋ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਵਿਰਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ 3 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਪ ਤਪੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਤਨ ਹੋਏ ਤਿਹਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਮ ਸੁਨ ਬਿਸਮਿਓ ਬੂਝਣ ਲਾਗਾ। ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਖੋਂ ਧਰੇ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਤੇ ਬਤਾਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤੇ ਦੱਸੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ। ਰਹੋ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਦਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਰਾਂਗੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਸੁਤ ਹੋਏ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਕਹੋ ਆਨ ਮਿਲੈ ਜਬ ਸੋਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਨਗਰ ਬਸਾਵੈ ਸੋ ਤਬ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਾ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ 11 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ 11 ਘੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ।
ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨਪੁਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨਪੁਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨਪੁਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਛਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਜਸ ਗਾਣਾ, ਕੀਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਔਰ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਬਲੋ ਸਿਮਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਠਨ ਹੋ। ਹੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਲੋ, 1000 ਸਾਲ ਜੀ ਲੋ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਆਰ ਜਾਰੀ। ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਤ ਮਨ ਥਿਰਤਾ ਕੋ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੌੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਂਦਰ ਕਦੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਲਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ, ਉਪਾਸਨਾ, ਭਗਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਪਰੇ ਦ્વੈਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਹਰੀਏ ਹੈ। ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦ્વੈਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਗਾਨਾ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਘਟੀਆ, ਨਫਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਦ્વੈਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦ્વੈਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦ્વੈਤ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਮ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਬ ਕੋ ਤਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸੋ ਠਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਪੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਕਰਤ ਉਡੀਕਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੇਵਾਂ ਜਾਮਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਮਹਾਸ਼ੁਧ ਜਿਸ ਉਰਨੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਉਡੀਕਦਿਆਂ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿਸ ਕੋ ਮਿਰਹੁ ਕਰਹੁ ਪੁਨ ਡੇਰਾ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਓ, ਨਗਰ ਬਸਾਵਹੁ ਆਪਨ ਕੇਰਾ। ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਰਚੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਮਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀਰਤਨ। ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਓ। ਕੀ ਰਤਨ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਤਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਵਸਾਓ। ਤਿਮ ਤੁਮ ਰਚਹੁ ਆਪਨ ਪੁਰ ਪਹਾਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਰਸਾਲੇ ਛਾਪ ਲਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ, ਨਗਰ ਵਸਾਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ? ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਹੋਵੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੌਲੀ, ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਰੇ ਹੋਵਤ ਹੀ ਰਚ ਲੀਜਹਿ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਰਚਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੇਤਕ ਬਾਸ ਆਪਨ ਤਹਿ ਕੀਜਹਿ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੁਨ ਤੋ ਵਸੰਤਤ ਗਾਦੀ ਲੇਹ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਸਹਿ ਕਾਲ ਚਿਰ ਸਹਿਤ ਸਨੇਹ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। 17 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਤੇ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਉਹ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਹਿਤ ਗਮਨ ਕਰੀਜੈ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਨਗਰ ਵਸਾਓ ਜਿੱਥੇ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਸ਼ੁਭ ਸਮੋ ਨਗਰ ਰਚ ਲੀਜੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨ ਬਿਦ ਸਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਖਤ ਤੁਰਤ ਕਰੀ ਤਬ ਤਿਆਰੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੇਟਦੇ ਸਨ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਬਰ ਕਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਧਨ ਗਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਲੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਈ। ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਨ ਮਾਤ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਹਾਂਦੇਵੀ, 3 ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਫਿਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਅਬ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੜ ਗਮਨਿਓ ਸ਼ਬ ਸ਼ਸਤਰ ਲਗਾਏ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ
ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। 29 ਸਯੰਦਨ ਝੜੀ ਚਲਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਅਨੰਤੀ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ 29 ਹੈ। ਮਾਤਾ 29 ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੋ ਲੀਨੇ ਗੋਦ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮਾਤਾ 29 ਜੀ ਨੇ। ਅਧਿਕ ਦੁਲਾਰਤ ਘਰੇ ਪ੍ਰਮੋਦ। ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਮਾਤਾ 29। ਤੀਨ ਨਿਸਾਬਸ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ। 3 ਰਾਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਠਹਿਰੇ 1-2 ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਗ ਮਸੰਦ ਦਾਸ ਸਮੁਦਾਇ। ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਕੀਨ ਸੈਲ ਕੇ ਤੀਰ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਾਈ ਛੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਤਨ ਥਰੇ ਬਰਬੀਰ। ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। 1-2 ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਮੁਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਾਈ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਹਨ। ਪੁਰਹਿਤ ਖੋਜ ਹੈ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰੇ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਪਰ ਪਰਬਤ ਕੇ ਤਬ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹਨ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲੋਕਤ ਭਈ। ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ 1/2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਲਾਂਗ 1.5 ਫਰਲਾਂਗ ਪਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੜਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚ ਸਿਮਰਤ ਸੋਈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਸੁਤ ਆਹੇ ਦੁਗਧ ਲੈ ਜੋਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਨਾਲ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਬਾਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ, ਚੁਣ ਕੱਢੇ ਲੱਧੋ ਵਾਰੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਧ ਮਹਾਤਨ ਕੋ ਤਬ ਤਿਆਗੋ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਹਰੇ ਪਰ ਹੋਇ ਕੈ ਅਸਵਾਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਚੜੇ ਪਹਾੜ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਛ ਕ ਪਰੇ ਕਾਨਨ ਕੋ ਹੀਰਾ। ਕੁਛ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ। ਅਜਾ ਚਰਾਵਤ ਸ਼ੇਰ ਬਡੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਹਸਤੀ ਪਤਵਾਲੇ, ਗਊ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ,
ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤੈ ਥਾਏ ਰਾਖੇ, ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਭਰਮ ਪਉ ਦੂਰ ਕੀਜੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਨਿਆਰੀ, ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਐਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਗਊਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਪਰੇ ਤਬ ਬੈਸਾ, ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਪ ਮੂਰਤ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਜੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਤਪ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤਪ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧ ਜਰ ਜਰੀ ਸਰੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੱਕ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ, ਤਲੀਆਂ ਕੁੰਡਾ ਕਾਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਰਜਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਧੀਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਠੋ ਸੰਤ ਜੀ ਪੈ ਮੁਝ ਦੀਜੈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਠੋ ਸੰਤ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੀਏ। ਗੁਰਸੁਤ ਅਹੋਂ ਛੁਦਤ ਲਖ ਲੀਜੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ। ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਠ ਤੂਰਨ ਹੀ ਜੁਗ ਪਦ ਬੰਦੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਗਹਿ ਰਕਾਬ ਕੋ ਧਰੇ ਉਤਾਰੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਠਾਰੇ ਤ੍ਰਿਣ ਛਿਤ ਕੁਛ ਡਾਰੇ, ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਘਾਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਘਾਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਏਗੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਆਨ ਅਜਾ ਕੋ ਦੁਗਧ ਪਿਲਾਇਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਗਾਇਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਕਹਿਓ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ ਕੋ ਹਮ ਚਾਹਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਰਚ ਹੈ ਸੋ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪੇ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਗਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਈਏ। ਕੁਛ ਆਗਲ ਸੁਧ ਕਹੋ ਬੁਝਾਈ, ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਸੋਝੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੇਲੀ ਅਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਤਪ ਤਾਪਤ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੁਨ ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹੂ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸਕਲ ਤੁਮ ਪਾਹੂ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਹੈ ਮੋਤੇ ਸੁਨ ਲੀਜੈ, ਕੁਝ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰ ਨਿਕਟ ਨਗਰ ਕੋ ਕੀਜੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਪਰ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਰਮਣੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਤੁਮਾਰੋ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵਸਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗ ਆਏ ਸਭ ਕੋਏ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਰ ਸੰਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਇਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੋਹੇ ਤੁਰਕ ਸੰਘਾਰਨ ਮਹਾ। ਬੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਨ ਤਜ ਕਰ ਗੁਰ ਪਰਲੋਕ ਪਧਾਰੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਮਰੋ ਸੁਤ ਬਹੁ ਸੁਜਸ ਬਿਥਾਰੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰ ਮਹਿ ਬਸ ਹੈਗੇ ਚਿਰੰਕਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਬਿਸਤਰ ਹੈ ਵਿਸਾਲ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਢ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚ ਸਿਮਰਨ ਧਰੋਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀਨ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੋ ਚਰਨ ਮਨਾਈ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਰਹਿਓ ਮੌਨ ਕੋ ਠਾਨ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨ ਸਭ ਕਾਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਉਤਰੇ ਗਿਰਤੇ ਤਬ ਚਲ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਪਹਾੜ ਤੋਂ, ਲੱਗੇ ਬਲੋਕਨ ਥਾਨ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਸੀਸ ਮਹਿਲ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਖਤ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਰੀਗਰ ਮਜੂਰ ਬੁਲਵਾਏ। ਕਾਰੀਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਮਨਾਏ। ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਂਟਿਓ ਸਭ ਮਹਿ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨ। ਔਰ ਗੁੜ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਟੱਕ ਲਗਾਇਓ ਆਪਣੇ ਪਾਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਗਰ ਵਸੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਰਚਨ ਲੱਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਘਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਰੀਗਰ ਬਹੁਤ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਚਿਨੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨ ਚਿਣਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਹ ਕਹਿ ਤੇ ਗਨ ਲੋਕ ਬਸਾਏ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਗਰ 'ਚ ਵਸੋ। ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਹੈ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਮੇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਖਾਣ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਹਾਰ, ਝੀਰ,
ਨਾਈ, ਛੀਂਬੇ, ਜੁਲਾਹੇ, ਮੋਚੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬੁਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 52 ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਿੱਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੁਲਾਏ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੁਲਾਏ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਹਨ। ਗੁਰਪੁਰ ਜਾਨ ਭਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਸੁਖਦਾਇਕ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰ ਸਕੇਲ ਕਰ ਤਹਾਂ ਬਸੈਕ। ਔਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਵਸਾਏ ਹਨ। ਬਸੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਸ ਪਏ ਹਨ। ਸਭ ਕੀ ਸੁਧ ਸੰਭਾਰ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਧਰੇ ਗਰਭ ਨਤੀ ਬੜ ਭਾਗਨ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਨੱਤੀ ਜੀ ਦੂਜਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਨੱਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੈ ਸਦਾ ਪਤ ਕੀ ਅਨੁਰਾਗਨ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨੱਤੀ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ ਸਪਤਮੇ ਪ੍ਰਸੂਤ। ਆਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ? ਮਹਾ ਜੋਤ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਤ ਚੰਦ ਸਮ ਗਰਭ ਸਪੂਤ। ਇਹ ਗਰਭ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ। ਦੋਹਰਾ ਧਾਰਿਓ ਗਰਭ ਸਪੁੱਤਰ ਕੋ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੱਤੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਧਿਓ ਸੋ ਅਧਿਕ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਚਿਤ ਵਿਖੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਓ ਅਬ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਚਉਪਈ ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਕਰ ਨਗਰ ਬਸਾਇਓ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਅਲਾਇਓ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਮਹਿ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਰਾਖਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰ ਕਾਂਖਾ। ਇਸੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਕੇ ਸਹਿਤ ਬਸੇ ਦਿਨ ਟਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਿਲਹਿ ਅਖੇਰ ਹੋਹੇ ਅਸਵਾਰੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਭਾਟ ਸੰਗ ਚੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਬਾਹਰ। ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਬਸਿਓ ਨਗਰ ਭਾਂਜਾਹਰ। ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਗਾਥਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਧਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।